السلام علیکم ویورز کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیصل یاقوت سپیکس اور میں ہوں محمد فیصل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیوز لے کے آتا ہوں، جاب کے حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ ہو تو وہ فوری ہم پہنچاتے ہیں۔ تو اس واسطے بھائی جی جنہوں نے سارے چینل نو سبسکرائب کیتا بہت شکریہ، تو جنہوں نے اجے تک چینل سبسکرائب نہیں کیتا وہ چینل نو لازمی سبسکرائب کرن، کیونکہ چینل کو سبسکرائب کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جاب کے حوالے سے کوئی بھی نوٹیفکیشن ہو، پاسٹ پیپر ہو یا اس کے علاوہ رول نمبر سلپ کے متعلق کوئی بھی سوال ہو یا گائیڈ لائن چاہیے ہو تو مکمل بر وقت اپڈیٹ آپ تک خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ریڈ کلر کا جو سبسکرائب کا آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئی بی کی جابز کے حوالے سے کوئی بھی امپورٹنٹ اپڈیٹ جو ہے وہ مس نہ ہو اور ٹک کر کے آپ تک پہنچ جائے۔ تو بنا وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں جو کہ ہے پاسٹ پیپر۔ کافی لوگوں نے میری پہلی جو ویڈیو تھی اس پر کمنٹس کیے تھے کہ جی ہمیں پیٹرن بتا دیں یا پاسٹ پیپر کے بارے میں بتا دیں، تو وہی آج آئی بی کا اوریجنل پاسٹ پیپر لے کے آئے ہیں جسے ہم مل کر ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اس میں میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا تھا تو کچھ کوشچنس جو ہیں وہ سولو ہیں، کچھ انسولوڈ ہیں، تو وہ آپ نے خود سے محنت کر کے انٹرنیٹ سے ڈھونڈ کے یا جیسے بھی کر کے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو پاس پیپر پی ڈی ایف میں چاہیے ہو یا نوٹس چاہیے ہو تو وہ میں کمنٹس میں میسج کر دے، نمبر اپنا میں ساتھ اٹیچ کر دوں گا تو وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک تو مکس اپ تھوڑا سا ہے کیونکہ ٹائم بہت کم تھا، جس طرح میں نے پی ڈی ایف میں مجھ سے میں نے بنا لیا، تو یہ آئی ٹی کا پورشن ہے۔ تو فرسٹ کوشچن ہے، وٹ از دا شارٹ کٹ کی آف ڈیکریزنگ دا ٹیکسٹ سائز؟ جی ٹیکسٹ سائز کو ڈیکریز کرنے کی شارٹ کی کیا ہے؟ تو آپشن دیے گئے ہیں 1A B C D E، کنٹرول پلس سلیش کنٹرول پلس سلیش یا کنٹرول پلس R کنٹرول پلس D یا کنٹرول پلس پرسنٹیج۔ تو یہ آپ لوگوں نے خود سے ہی بھائی کرنے ہیں۔ اور آگے دیکھیں نیکسٹ، تو دا کالمس ان ایم ایس ایکسل کنسسٹ آف الفابیٹس نیمز سمبلز نمبرز کریکٹر۔ تو یہ دیکھیں جی وہ کس میں ہوتے ہیں؟ الفابیٹس میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وٹ از دا میکرو ان ایم ایس ایکسل؟ اٹ از اے سیٹ آف انسٹرکشنز، اٹ ڈیلیٹس مرج سیلز، اٹ از اے ٹائپ آف چارٹ، اٹ از اے اسٹیٹیکل فنکشن، نن آف دیز۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس ایک اور ایم سی کیوز ہے، دا ایکسٹینشن آف پاور پوائنٹ فائل از، جو پاور پوائنٹ فائل کی ایکسٹینشن ہے وہ کیا ہے؟ پی پی ٹی۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیں، اگر ڈیٹا ارینج ان انٹیلیجیبل فارم از کالڈ پروگرام، سافٹ ویئر، انفارمیشن یا الفا نومیرک ڈاٹا؟ تو اس کا آنسر ہے الفا نومیرک ڈاٹا۔ نیکسٹ جی ہمارا ایم سی کیو ہے، ٹرم بینڈ مینس، جی بینڈ کا مطلب کیا ہے؟ اسپیڈ ایٹ وچ ڈیٹا ٹریولز ایٹ کمیونیکیشن لائنز، کیپیسٹی آف میموری، ٹائم ریکوائرڈ سرچنگ این ایلیمنٹ یا انسٹرکشنز ایگزیکیوشن ٹائم۔ اچھا، اس کے میں ایک اور ابھی آپ کو ایزی سولوشن بتا دیتا ہوں کہ آپ ڈائریکٹ یہ ایم سی کیوز اگر گوگل پہ لکھیں گے تو آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا۔ اچھا، آگے اس میں یہ کوشچنز اس طرح آ گئے ہیں کہ پیسج دیا جائے گا آپ کو اور پیسج کو آپ نے سولو کرنا ہے، یعنی کہ اس کو ریڈ کرنا ہے اور ریڈ کر کے آپ نے کوشچن سے آنسر دینے ہوں گے۔ جس طرح اس میں اب آپ اوپر دیکھیں ایک پیسج پورا لکھا ہوا، آپ نے پیراگراف پڑھنا ہے، پیراگراف پڑھ کے اس کے مطابق آپ نے نیچے جو آنسر بنتا ہوگا آپ کے مائنڈ کے مطابق اور اس پیرے کے مطابق وہ آپ نے دینا ہے۔ تو اس میں مختلف قسم کے آنسرز آپ کے مائنڈ میں آئیں گے، مختلف قسم کے بن سکتے ہیں، تو جو آپ کو پازیٹیو لگے وہ آپ نے اس کا آنسر دینا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم نیچے دیکھیں تو نیچے بھی اسی طرح وہی ایک پورشن انہوں نے دیا ہوا ہے، پیسج ہے، اسی پیسج کو آپ نے ریڈ کرنا ہے اور ریڈ کر کے آپ نے آنسر دینے ہیں۔ مزید اگر ہم چلیں تو جنرل نالج کی طرف آئیں تو جنرل نالج کے کوشچن دیکھ لیتے ہیں۔ ہو واز دا تھرڈ گورنر جنرل آف پاکستان؟ تو وہ کون تھے؟ لیاقت علی خان۔ وچ از دا موسٹ پاپولیٹڈ سٹی آف سندھ؟ سندھ کا جو مشہور شہر ہے کون سا ہے؟ تو وہ آپ سب کو پتا ہے، کراچی۔ اور یہ دیکھیں بیسک کوشچنز آئے ہوئے ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، یہ ایکچولی جو پاس پیپر ہمیں ملا ہے فی الحال وہ جی ڈی 11 کا ہے کیونکہ ہم اوریجنل پیپرز ہی لے کے آ رہے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو جو ہماری ہوگی وہ جی ڈی 7 کے بارے میں ہوگی۔ او ایم 11 اور جی ڈی 11 کے لیے یہ پیپر ہے۔
नेक्स्ट देखें जी, पाकिस्तान रिसीव्ड ओनली डैश इंडस्ट्रियल यूनिट्स आउट ऑफ 921 यूनिट्स इन यूनाइटेड इंडिया। तो पाकिस्तान को कितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स मिले थे? 32 यानी कि 32। अच्छा नेक्स्ट जी, इन माउंटेन्स एरियाज ऑफ पाकिस्तान पीपल मेक देयर लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म, यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत के जरिए और टूरिज्म के जरिए। इस्लामियात का पोर्शन अगर हम देखें तो द तस्बीह ऑफ सुबहान रब्बी अल अजीम इज रिसाइटेड इन रकू, जो सुबहान रब्बी अल अजीम की तस्बीह है वो रकू में हम पढ़ते हैं। आगे, हु वाज द फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लामिक स्टेट, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, हजरत उस्मान तलाना, हजरत अली तलाना, हजरत उमर या हजरत अबू बकर तलाना। मेरे ख्याल में तो हजरत उमर तलाना है, तो इसका जो भी आंसर होगा हजरत अबू बकर होगा या हजरत अली, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। द लॉन्गेस्ट सूरा इन द होली कुरान इज सूरा फलक, सूरा नास, सूरा इमरान, सूरा बकरा। तो जो लॉन्गेस्ट सूरत है वो कौन सी है? सूरा बकरा। ऑन विच प्लेस फर्स्ट वही वाज डिस्कैंडेड, गारे सौर, गारे हीरा, खाना काबा या नन ऑफ दीज? तो गारे हीरा ही है मेरा ख्याल है। इन विच सूरा बिस्मिल्लाह हैज ऑक्योर्ड ट्वीस, सूरा नमल, सूरा तौबा, सूरा नास, सूरा नूस। तो सूरा नमल। ट्रांसलेशन देख, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं क्योंकि मैंने प्रिपरेशन नहीं की, आपको मैं पहले भी बता रहा हूँ कि इतना टाइम मेरे पास नहीं था कि मैं इस पेपर को प्रिपेयर करूँ, तो काइंडली गलत कमेंट्स ना कीजिएगा। अगर मैंने कोई ऑप्शन गलत बताया, आंसर दिया, तो आप मेरी रहनुमाई फरमा सकते हैं। देखें जी, ट्रांसलेशन आ गई है। लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, लेकिन मुझे इनके घबराने पर हंसी आती है। आखिर इम्तिहान ऐसा क्या होता है? दो ही सूरतें होती हैं, फेल या पास। इस साल कामयाब ना हुए, आइंदा साल सही। मैं अपने दोस्तों और हम जमातों को देखता था कि जूं जूं इम्तिहान के दिन करीब आते जाते इनके हवास और इनका दिमाग माउफ होने लगते। बंदे पर इम्तिहान का ना रत्ती बराबर अटर पहले था और ना अब भी। इसके खत्म हो जाने का अफसोस है। उम्मीदवार का मजमा, नई नई सूरतें, अजीब अजीब ख्यालात, ये ऐसी चीजें हैं जिनसे कभी दिल सैर नहीं हो सकता। जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तिहान होते जाएं, लेकिन पढ़ने और याद करने की शर्त उठा दी जाए। इससे पहले भी एक मेरा ख्याल है जो 6 क्लास की 7 क्लास की बुक है उर्दू की, उसमें भी एक इसी के हवाले से दिया गया है टॉपिक। वो लड़का होता है, उसका पढ़ने को दिल नहीं करता, कमरा बंद करके वो खेलता रहता है या सोता रहता है, तो घर वाले समझते हैं कि वो तैयारी कर रहा है। तो ये बिल्कुल बेसिक जो उन्होंने पैसे दिया, अगर इसमें आपकी सेंटेंस की गलती हो भी जाती है तो आपने लेकिन लिखना जरूर है। कुछ लोग ये समझते हैं यार मुझे लिखना नहीं आता, तो वो छोड़ आते हैं, तो लिखने के कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिल जाते हैं। अगर 10 नहीं मिलेंगे तो 6-7 तो आपके आएंगे ना। लेकिन अगर किसी ने तैयारी करनी है तो वो मैट्रिक क्लास की और जो GD 11 वाले हैं या OM 11 वाले, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो लास्ट में पैराग्राफ हैं उनसे तैयारी करें तो बेहतर होगा। अच्छा आगे, द डिवाइस विच प्रोवाइड डिस्प्ले टू यूजर इज मॉनिटर। देखिए वो कौन सी डिवाइस है जो यूजर्स को विच डिवाइस डिस्प्ले देती है, यानी कि मॉनिटर जो जिसे हम स्क्रीन भी कहते हैं, वो हमें क्या देता है? डिस्प्ले देता है, जिससे हम स्क्रीन पे चीजें देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज डैश सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पर इन्होंने ये गलत लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका ऑप्शन 38 का B है, क्योंकि विंडो ऑपरेट होती है तो जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम का ही होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डाटा होता है, लो लेवल लैंग्वेज कोड्स होते हैं, तो बोथ A एंड B दोनों सही हैं। What is the function of save as in Microsoft Office? It is only save the data. It save data without showing the file name. It asks the file name and store data in the desired location. ज़ाहिर है वो जब आप पहली दफ़ा कोई भी चीज़ सेव करेंगे या सेव एज करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि वो फाइल का नाम पूछेगा और जगह पूछेगा, क्योंकि आपने उसको दोबारा सेव करना है तो आप किसी अच्छे मकाम पर रखेंगे उसको। आगे जी, हिज थर्स्ट नॉलेज लेफ्ट हिम नो लेयर फॉर एनी थिंग एल्स। हिज थर्स्ट इन नॉलेज यानी कि उसकी जो इल्म की प्यास थी, लेफ्ट हिम नो लेयर, तो उसको सुस्त नहीं होने देती थी, ठीक हो गया।
The electrical field produced by a single wire is not very strong to increase it dash into a coil. तो इसका देख लीजिएगा, द वायर है या द वायर वाउंड है, टू वाइंड है या बाय वाइंडिंग द वायर है. ही साइंस वेरी बैडली, ठीक है, वो बुरे तरीके से साइन करता है. आई एम सॉरी गेटिंग एंग्री यू यस्टरडे. आई एम सॉरी अबाउट गेटिंग एंग्री. आई एम सॉरी फॉर गेटिंग एंग्री इन यू यस्टरडे. फॉर आई एम सॉरी फॉर, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी आएगा. और अगर हम आगे देखें, लेट्स गो आई एम फीड अप विद वेटिंग, फेड ऑफ बाय वेटिंग, फीडिंग अप वेट, फेड ऑफ वेटिंग. तो इसका जो आंसर है वो है ए. वेयर इज राबिया डैश टू बेड. वेयर इज राबिया शी गोज टू बेड. ठीक है, क्या वो बेड पे चली गई है. डैश दैट वुमेन बिफोर बट आई कांट रिमेम्बर वेयर. आई सी, आई सीन, आई हैव सीन, आई हैव सा या आई हैव सीन. तो इसका है आई हैव सीन. तो आगे फिर देख लें, वही चीज आ गई है कि आपने पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ के इसका आंसर देना है. तो पैसेज को आपने पहले रीड करना है और ये काम आपने लास्ट पे करना है. पहले आपने नॉर्मल पेपर अटेम्प्ट करना है. नॉर्मल पेपर अटेम्प्ट करने के बाद ये पैसेज पढ़ के और आपने इनको अटेम्प्ट करना है. इसके बाद अगर देखें तो ये पैसेज ही हैं कि जो छोटे छोटे पैराग्राफ दिए गए हैं. और ये GD 11 का पेपर थोड़ा सा टफ है. मैंने आपको ना तो तैयारी करवाई है इसमें, ना ही आपको मैंने कोई गेस दिए हैं. ये सिर्फ एक पैटर्न आपको बताया है कि इस तरह आपका पेपर आएगा, जिसमें आपको पैसेज भी दिए जाएंगे, उसके बाद IT भी होगी, इस्लामियात भी होगी और ट्रांसलेशन भी होगी. तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि IB के हवाले से मजीद पास्ट पेपर जो कि हम सॉल्व में देंगे, आपको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कंप्लीट MCQ सॉल्व होंगे. उसके अलावा बाकी जितनी भी गाइडलाइन है, रोल नंबर स्लिप के हवाले से तमाम चीजें यहीं पर आपको मिलेंगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. अगर किसी भाई को कोई भी कंफ्यूजन है, किसी बहन को मसला है, कोई क्वेश्चन करना है, तो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. शुक्रिया.